اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں۔ ہم جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے بڑے عہدے آ گئے ہیں، ہم گورنر بن گئے، ہم پریزیڈنٹ بن گئے، ہمارے پاس دولت زیادہ آ گئی، بنگلے زیادہ آ گئے، کوٹھیاں آ گئیں، دولت آ گئی، تو شاید ہم کامیاب ہو گئے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ ایمان پہ مجھے زیادہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جنہوں نے صالح عمل کیے۔ تو صالح عمل کون نہیں جانتا؟ سب کو پتہ ہے کہ نیک کام کیا ہے۔ جو ہمارے ڈاکٹرز نے، جو ہماری نرسز نے، جو ہمارے کنسلٹنٹس نے جس طریقے سے کووڈ-19 کے دوران اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے لوگوں کی جانیں بچائی ہیں، یہ صالح عمل۔ تو میں ٹربیوٹ پے کرتا ہوں اپنے تمام ڈاکٹرز کو، نرسز کو پاکستان میں، جنہوں نے بڑا کووڈ کے خلاف، میں سمجھتا ہوں کہ جہاد آپ لوگوں نے کیا ہے۔ اور دوسرا پھر حق پہ قائم رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم سب اگر اس آیت پہ عمل کریں تو یہ دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے، ہمارا ملک جن مشکلات کا شکار ہے ان مشکلات سے بھی ہم باہر آ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عزیز جمالی صاحب، سیکرٹری ہیلتھ، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، ڈاکٹر گل سبین صاحبہ، ڈاکٹر نور اللہ صاحب، ایم ایس بلان میڈیکل کالج، ڈاکٹر خالد صاحب ہمارے جو ہیپاٹائٹس پروگرام پنجاب کے انچارج ہیں۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے لیے ایک بڑا خوشی کا دن ہے، اہم دن ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میڈم آج سے 1 سال پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بلوچستان میں پینے کے صاف پانی پہ بھی کام کروں، میں بلوچستان میں ہنرگاہ سینٹر جو ہے وہ بھی بناؤں، میں بلوچستان میں جو ہماری بہنیں جیل میں ہیں ان کے لیے وہاں سلائی مشینیں بھی دوں، اور ہیپاٹائٹس فری بلوچستان بھی کروں۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال کے بعد اس کا وہ خواب اور ویژن جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2018 میں میڈم نے اور ڈاکٹر خالد صاحب نے، انہوں نے ہیپاٹائٹس فری پنجاب کمپین شروع کی تھی، اور ماشاءاللہ اب تک لاکھوں لوگوں کی سکریننگ، ان کا فری علاج جو ہے ہم لوگ جو ہیں وہ کر چکے ہیں۔ اور انشاءاللہ اسی وگر کے ساتھ، اسی کمٹمنٹ کے ساتھ سرور فاؤنڈیشن اور ہم سب لوگ جو ہیں، پنجاب گورنمنٹ خاص کر، کیونکہ میں یاسمین راشد صاحبہ جو کہ ہماری ہیلتھ منسٹر ہیں، میں نے ان سے کہا کہ بھئی ہم ڈاکٹر صاحب کو وہاں لے کے جا رہے ہیں اور پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے تعاون کرنے چاہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ جو بھی کریں گے میرا تعاون جو ہے وہ پورا بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کی گورنمنٹ کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اس کام کو ہم سب نے مل کر آگے بڑھانا ہے۔ اور میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا تجربہ ہے کہ جب آپ مل کے کام کرتے ہیں، مشاورت سے کام کرتے ہیں، تو بہت سی چیزوں میں اللہ کی طرف سے آپ کو رہنمائی آ جاتی ہے، آپ کی مشکل جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ جب 2013 میں گورنر بنا تھا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر امجد ثاقب سے لوگ دن رات ہیومینٹی کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں، کوئی پینے کے صاف پانی میں کام کر رہا ہے، کوئی ہیلتھ میں کام کر رہا ہے، کوئی ایجوکیشن میں کام کر رہا ہے، لیکن ان کی آپس میں کوئی کوآرڈینیشن، کوآپریشن نہیں تھا۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے تمام جو ہمارے این جی اوز تھے پنجاب میں، ان کا ایک اجلاس بلایا، اور میں نے ان سے کہا کہ ہر آرگنائزیشن اپنی آئیڈینٹی رکھے گی، کیونکہ مرج کر کے کام تو ہمارا پاکستانی کلچر نہیں ہے کہ ہم کر سکیں، لیکن اپنی اپنی آئیڈینٹی رکھیں گے، لیکن کام ایک دوسرے کی مشاورت سے کریں گے تاکہ ڈپلیکیشن نہ ہو اور ایک دوسرے کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت ہمارے ساتھ 65 آرگنائزیشن جو ہیں وہ رجسٹر ہو گئی تھی، اور اب ماشاءاللہ جو کووڈ-19 آیا ہے تو اس میں ہماری جو آرگنائزیشن تھیں 65 سے بڑھ کر 191 ہو گئی ہیں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری جو آرگنائزیشن تھیں، ہم نے پنجاب میں اور پاکستان میں
20 लाख ख़ानदानों को फ्री राशन उनके घरों में पहुंचाया जिन के चूल्हे बंद हो गए थे, जो मुश्किलात में थे। उसके अलावा मेडिकल किट्स। हमें एक दिन IG प्रिजन का मुझे फ़ोन आया पंजाब में, तो उसने कहा कि मेरे पास 42,000 प्रिजन्स हैं, उनके पास ना नहाने का साबन है, ना कपड़े धोने का साबन है, ना सैनिटाइज़र है, ना मास्क हैं, ना कोई और चीज़ है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई जो भी चीज़ें आपको चाहिए मुझे लिस्ट बना के भेजो, तो इंशाअल्लाह हम वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप हैरान होंगे कि एक हफ़्ते में हमने वो तमाम चीज़ें अपने जो 42,000 हमारे प्रेजेंट्स थे उन तक पहुंचा दी। ये इसीलिए मुमकिन हुआ कि हम सब इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने बलूचिस्तान में भी तमाम जो NGOs काम कर रहे हैं उनकी भी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हम उनके साथ भी मीटिंग कर रहे हैं कि मेरे भाइयों हमने इकट्ठे मिलकर काम, हम पंजाब में जितने भी NGOs हैं इंशाल्लाह वो हम भी हिस्सा डालेंगे। यहाँ पर पीने के साफ पानी के लिए भी हिस्सा डालेंगे, यहाँ पर हम जो है जो हुनरगाह सेंटर्स हैं उनके लिए भी डालेंगे, हेपेटाइटिस फ्री बलूचिस्तान के लिए भी डालेंगे। तो ये सारे काम हम इंशाल्लाह मिलजुल के करेंगे ताकि हम इंसानियत की खिदमत जो है वो कर सकें। और एक मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर इंसान नेक नियति के साथ कोई काम शुरू करता है तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं। तो मैं पंजाब गवर्नमेंट का, मैडम परवीन सरवर का, सरवर फाउंडेशन का, अखुवत का और तमाम अदारे जो हमारे साथ काम मिलके कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये जो कोशिशें इकट्ठे मिलके हम करते हैं उन्हीं से कामयाबी होती है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है और पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता जब तक बलूचिस्तान आगे नहीं जाएगा। और मुझे ये भी अंदाज़ा है कि बलूचिस्तान में जो महरूमियाँ रही हैं, बलूचिस्तान की जो डेवलपमेंट नहीं हो सकी है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी हमारे पास चीज़ हो हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमारे बलूचिस्तान के भाइयों के पास हो। तो इसीलिए मैंने तमाम हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं पंजाब में, मैंने उनको गाइडलाइंस दी है, डायरेक्टिव दिया है कि बलूचिस्तान से कोई स्टूडेंट जो पंजाब में आए इस वजह से एजुकेशन से वो ना रह जाए कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। उनको हम स्कॉलरशिप भी देंगे, उनकी हम अकोमोडेशन का बंदोबस्त भी करेंगे और उन बच्चों को भी हर तरीके से हम वहाँ पर जो है वो लुक आफ्टर करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सब जो है मिलजुल कर काम करें, इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। और बलूचिस्तान का सूबा जो है 50% ऑफ पाकिस्तान इज़ बलूचिस्तान। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में जो ख़जाने ज़मीन के नीचे छुपे हैं, अगर वो ख़जाने हम निकालने में कामयाब हो गए तो न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान दुनिया का एक अमीर तरीन मुल्क जो है वो बन सकता है। तो इंशाअल्लाह हम सब लोग जो हैं मिलकर काम करेंगे। मैं आप दोस्तों का बहुत ही मशकूर हूँ। अपनी ख़ासकर मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरी बहनें और बेटियाँ जो हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और मुझे आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर खालिद साहब माशाल्लाह ज़बरदस्त मुजाहिद आदमी हैं। जिस काम के पीछे पड़ते हैं वो काम करके रहते हैं। और मेरी पहली मुलाकात है अपनी बेटी डॉक्टर सबीन गुल साहबा से, तो मैं इनको भी कहता हूँ कि हमारी बेटी है, जो इनको हमसे हेल्प चाहिए होगी, हमसे गाइडेंस चाहिए होगी, हम इंशाअल्लाह ज़बरदस्त तरीके से आपकी मदद जो है वो करेंगे। और मुझे यकीन है कि डॉक्टर खालिद साहब और गुल सबीन जो है मिल के इंशाअल्लाह यहाँ से हेपेटाइटिस जो है उसको हम इंशाअल्लाह यहाँ से जो है बिल्कुल इरेडिकेट जो है करेंगे। आखिर में मैं फिर तमाम भाइयों का, दोस्तों का जो प्यार, जो मोहब्बत, मैं पहले भी यहाँ पर आया था, उस वक्त भी हमने यहाँ 4 फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं खोले थे। कल भी हम 2 फिल्ट्रेशन प्लांट की ओपनिंग जो है कर रहे हैं। और भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जितना मैक्सिमम लोगों को हम पीने का साफ़ पानी दे सकें, इसलिए कि पीने के साफ़ पानी जो है हमारा सबसे बड़ा मसला है। एक तो मसला है कि हमारे लोगों को मीलों सफ़र करना पड़ता है पानी लेने के लिए, फिर उसके बाद जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ना मिलने की वजह से लाखों नहीं करोड़ों लोग बीमारियों का शिकार हैं। हमारे तमाम डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि 80% जो मरीज़ हैं वो वाटर बॉर्न डिजीज़ की तरफ वजह से आते हैं। तो इसीलिए सरवर फाउंडेशन जो है 200 से ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट लगा चुकी है और 2.2 मिलियन लोगों को हम डेली पीने का साफ़ पानी जो है पाकिस्तान में प्रोवाइड जो है करते हैं। और फिर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपके सेक्रेटरी हेल्थ साहब से मेरे पहले भी मुलाकात हुई थी
ریسکیو 1122 جو پنجاب میں ایک سکسیس سٹوری ہے، اس کا بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اسکاٹ لینڈ میں ہوتا تھا تو ریسکیو 1122 کے آفیسرز کی ٹریننگ ساری ہم نے اسکاٹ لینڈ سے کروائی تھی، اور اب ماشاءاللہ وہ ایک کامیاب ادارہ ہے۔ اور اسی طریقے سے میری یہ خواہش ہے کہ بلوچستان میں بھی جو ریسکیو ہے سروس جو ہے وہ پنجاب کی طرح انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہوگی۔ تو آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔